सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हाँ ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ताज़ा ते वड्डियां खबरों तो। ਭਾਰਤ सरकार ने हमले का सामना कर रहे अफगानिस्तान दे विच रह रहे हिंदू ते सिखां नूं सुरक्षा का दिता भरोसा भारत विच वापसी की संभावना नूं करेगी तेज। भारत ने कोरोना वायरस के नाल हो रही मौतों के मामले विच अमरीका नूं भी छड्डिया पिछे। ब्राजील जो कि दूजे नंबर ते है उस तों भी वध केस आ रहे ने सामने। हस्पतालों ਦੀਆਂ तय कीतियां फीसां दा की है सच, इस बारे भी दसांगे। पंजाब सरकार ने निजी हस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज करवाने वाले लोगों वास्ते रखियां नवीं शर्तां। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम के खिलाफ जथेदार दादूवाल का आया वड्डा बयान। दादूवाल नूं जानों मारन दे वास्ते राम रहीम ने भेजा सी बॉक्सर। दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रैस वे बनाने वास्ते सरकार करेगी पंजाब के 225 पिंडां दी जमीन एक्वायर। दिल्ली तो अमृतसर तक का सफर रह जाएगा करीब 4 घंटे का। काबुल में अगवा की सिख बच्ची के मामले में श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल का आया वड्डा बयान। हुण सिखां उत्ते हो रहे हमले नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन नूं लैके ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी नूं मिली वड्डी कामयाबी। मनुखी ट्रायल रहा सफल, असरदार ते सुरक्षित वैक्सीन का कीता है दावा। वाहनों की नंबर प्लेट नूं लैके जारी होए नवे नियम पुराने नियम हो सकते हैं गैर कानूनी। इस बारे विस्तार दे नाल देवांगे जानकारी। हुण जान लैंदे हां खबरां विस्तार दे नाल। हाल ही विच भारत सरकार ने अफगानिस्तान दे विच रह रहे घट गिणती भाईचारे हिंदू ते सिखां दे वास्ते एक वड्डा ते अहम ऐलान किया है। भारत सरकार अफगानिस्तान दे विच दहाकियां तो अत्याचारां दा सामना कर रहे घट गिणती हिंदुआं अते सिखां वास्ते भारत दे विच रिहाइश देण दी संभावना नूं तेज करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार नूं एक बयान दे विच कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान विच सुरक्षा खतरे का सामना कर रहे अफगानिस्तान के हिंदू ते सिख भाईचारे के मैंबरां नूं भारत वापसी की सुविधा देने का फैसला किया है। इस दे नाल ही पिछले महीने पूर्वी अफगानिस्तान विच अगवा किए गए एक अफगान सिख नेता के बचाव बारे बयान दे विच भी होर कोई खास जानकारी नहीं दी गई। काबुल दे विच एक भारतीय अधिकारी ने कहा है कि इस फैसले का मतलब यह है कि अफगानिस्तान दे विच लगभग 600 ही हिंदू ते सिख रहिंदे ने, जदों कि वो एक मुसलमान देश है। सरकार ने यह भी कहा है कि ਜਿਹੜੇ लोग भारत वापस परत आउणगे उन्हां नूं भारत आउण तो बाद लंबे समय तक रिहाइश वास्ते अर्जी देने का मौका भी मिलेगा। इस समय दौरान बहुत सारे लोगों ने इस एमरजेंसी विकल्प का स्वागत भी किया है। इस दे नाल ही एक मुश्किल ये भी है कि असल दे विच अफगानिस्तान दे विच रहिंदे हिंदू ते सिखां दे कोल रोजी रोटी दे साधन हन। उन्हां दीयां दुकानां ने ते बहुत सारे परिवार पीढ़ियां तो किसी ना किसी कारोबार के नाल जुड़े हुए हैं, पर जदों वो भारत आउणगे तां उन्हां दे कोलों ये सारियां चीज़ां खुस जाणगियां, उन्हां दे कोल उपलब्ध नहीं होणगियां। अजिहे लोकां दे वास्ते भारत विच एक नवीं शुरुआत का मतलब होवेगा कि शुरुआत दे विच कुछ साल उन्हां नूं गरीबी दे विच बिताउणे पैणगे, जदों कि इस अरसे दौरान कोरोना वायरस के करके सनतां भी बंद हो गई ने। लोकां दे कोल रोज़गार नहीं है, अपनियां नौकरियां भी गवा रहे हैं ते अजिहे दे विच ओ जिहड़े लोग आ अफगानिस्तान दे विच रह रहे हैं, भारत दे विच आके शुरू दे विच उन्हां वास्ते रहना औखा भी हो सकता है। देश भर में कोरोना की लाग का ग्राफ तेजी के नाल वधदा जा रहा है। 2 दिन तो जो मौतों के अंकड़े सामने आ रहे हैं, उस मामले दे विच भारत ने अमरीका नूं भी पिछे छड़ दिता है, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटिया के 587 लोगों की कोरोना वायरस करके मौत हुई है, जदों कि अमरीका के 537 लोगों की मौत हुई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही कोरोना वायरस नाल प्रभावित मरीजों की गिणती जो एक दिन के सब तो वध सामने आ रही है, उस विच भी भारत ने ब्राजील नूं पिछे छड़ दिता है। पिछले दिन ही भारत में 37,148 नवे मामले सामने आए हैं, जबकि ब्राजील के 21,749 नवे केस दर्ज हुए हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ भारत में प्रभावित मरीजों की कुल गिणती 11,55,000 नूं पार कर गई है। दस दईए कि ब्राजील देश कोरोना वायरस प्रभावित देशों के विचों नंबर 2 ते आउंदा है ते ब्राजील तो बाद तीजे नंबर ते है भारत, जिथे सब तो ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो जिस तरह भारत के हर दिन नवे आंकड़े सामने आ रहे हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड टुट रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जदों भारत ब्राजील नूं टक्कर दे के नंबर 2 उत्ते आ जाएगा। फिलहाल भारत के नालों ज़्यादा केस अमरीका ते ब्राजील दे विच हन। उत्ते ही जेकर हुण पंजाब सूबे की कोरोना स्थिति बारे गल की जाए तो पंजाब दे विच भी कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटिया के 8 लोगों की मौत हो गई है, जिस नाल मौतों का अंकड़ा 262 तक पहुँच गया है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 411 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10,510 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 94 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1012 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੋਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਸੌਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 255 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ, ਪਾਤੜਾਂ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਕੋਦਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ 5 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਉਂਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ PPE ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 10,000, ICU ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 15,000 ਅਤੇ ICU ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਾਂ NABH ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ICU ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਰੀਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ICU ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ PPE ਕਿਟਸ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2008 ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਅਰੇਬਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੀ 14 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਸਲਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆ, ਟੀਕਾ ਆ, ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਜੇ ਐਲਾਨਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1077 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।